In the last class we have just started addressing mode, and we explained the addressing mode in terms of SICXC instruction format. Then in this class we will discuss the different type of addressing modes supported by different processors. Then what is addressing mode? The way in which the address of an operand is specified in an instruction. And these are the different type of addressing modes supported by a typical processor. They are immediate, register addressing mode, absolute addressing mode, indirect addressing mode, index addressing mode, base with index and offset addressing mode, relative addressing mode, auto increment and auto decrement. Next we can consider each of these addressing mode in detail. And one more thing we have to consider is effective address or EA. Effective address means effective address, EA or effective address. Effective address. It is the address of operand within the memory. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് പേരാണ് effective address എന്ന് പറയുന്നത്. How to calculate effective address in each of this addressing mode, that also we have to consider. And first one is the register addressing mode that we have already discussed in terms of SICXC architecture. Now we are explaining the register addressing mode in more general way. The operand is the contents of a processor register. The name or number of the register is given in the instruction. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ SICXC ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും ഈ മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ രജിസ്റ്ററിനും ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓപ്പറാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ആ രജിസ്റ്ററിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് ലോക്ക് R2. Okay, assume that this lock is a memory location and assume address is 2000H. Anyhow, this instruction what we will do, this will copy the, assume that this is the processor register R2. This instruction will copy the contents of we will have a data like this 12 is the data. So after executing this instruction, this will copy the content of location lock into register R2. That is, this will be copied to here. Okay, that is the operation. Then which are the in this case there are two operands. This is one, this is our source and this is the destination. Two operands are there. And when we are considering the addressing mode of second operand, this one here we are using a register. So this is using a register addressing mode. അപ്പോൾ ഇതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും രജിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെഷീൻ കോഡിലോട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പ് കോഡ്, പിന്നെ കുറച്ച് മോഡ് ബിറ്റ്സ്, പിന്നെ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ R2 ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 0010 എന്നുള്ള നമ്പർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യും എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ അതാണ് അതിൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ദി ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഇൻ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, the address of this location is given explicitly in the instruction. ഇത് നമ്മൾ SICXC ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് 2000H. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ മെമ്മറി and name of this location is lock. And content is 12 for simplicity. Then this is our processor register R2. So as in the previous case, the contents will be copied to R2.
that is the operation. Here the within the same instruction, previous നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ ഈ ഓപ്പറാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഈ അഡ്രസ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ SIC XC ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ജനറലായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ കേസ് പറയുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പ് കോഡിന് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് മൂവ് എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് മോഡ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ലോക്ക് എന്നുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ബൈനറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഞാനിവിടെ ഹെക്സാഡെസിമലിൽ തൽക്കാലം സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി പിന്നെന്താണ്, R2ൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് 0010. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു R2ൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്, ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി കോഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്, മൂവ് #200,R0 ആഡ് #6,R0. ഓരോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്, R0 200 എന്നുള്ള വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താണ്, R0 = R0 + 6, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ജനറൽ കേസാണ് പറയുന്നത്, SIC XC അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ഒന്നല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So this is our assume that this is our instruction. Then this is our instruction. Then so first part is for opcode. Assume that we are considering this instruction. So this one, so this part is used for storing opcode for add. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആഡ് തന്നെ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഓപ്കോഡ് ഫോർ ആഡ് ഈസ് 5CH. അപ്പോൾ എന്താണ് 5C എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. 5C എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0101 1100. ഓക്കെ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ opcode. Some bits are reserved for mode bits. അപ്പോൾ ഈ മോഡ് ബിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് മോഡ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് 1 ആക്കി കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ്, അങ്ങനെ രണ്ട് കേസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരാം. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഓപ്പറാൻഡിനെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറാൻഡിനെ കൊടുക്കുക. അതായത് 6 എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, 0110. ആ 6നെ ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. പിന്നെ R0 ആണല്ലോ, R0 എന്നുള്ളതിന് 0000 ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം, ഒരു മോഡ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. എനി ഹൗ ദർ വിൽ ബി ഫീൽഡ് ഫോർ സ്പെസിഫൈയിങ് മോഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ SICയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. Then indirect mode, the effective address of the operand is the contents of a register or memory location whose address or number appears in the instruction. Example, add R1. എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓപ്പറാൻഡ് എവിടെയാണ് മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള ആ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ദിസ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് R1, R0 അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് A, R0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം, എന്നിട്ട് അത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് R1, R0.
where assume that we have a memory location B and whose address is 2005H, and we will have a content 1 to H in it, okay, within the B. Then we are the operation is, what will be this operation? Add the, this will be like this, or the effective address of the operand, this operand. Here we are using register addressing mode. In this case we are using indirect addressing through general purpose register. So for this operand, the effective address will be content of R1. That will be taken as the effective address, and that address will be used for fetching the operand. But in instruction we will use the register number. That is the difference. Okay, that is why the indirect addressing. So here what will happen? R0 is equal to, assume that R0 will have a content 0 1 and R1, okay, assume that this R1 contains the address. Initially we have to make this address here, then only this will work. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ 2000H എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നൗ ദി this one, now R1 is will act as a pointer to the this location. അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. R1 is a pointer to this location. Then if you are executing this instruction add R1 comma this R0, what will happen? The content of the R0 will be added with R0 is equal to R0 plus B. Okay, B content അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ആവും. So this will become 0. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ ബിക്കം this added with this one, and the result will be stored back here. So what will happen? This is plus operation. What will happen? This will become 0 or 1 3. Okay, this is about the indirect addressing through general purpose register. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ സി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് 13H ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് 2008 ലൊക്കേഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫോർ സം അസംഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ R1ൻ്റെ വാല്യൂ മുമ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. R1ന് ഈ വാല്യൂ മുമ്പ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്? 2008 ആക്കി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? The same instruction will add the content of R0. Same instruction will add the content of R0 with C, and the result will be stored back into R0. Okay. Then indirect addressing through general purpose registers, and add that can be used for adding a list of numbers. Suppose we have a list of numbers, and these are the memory locations 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, etc. And we will have a number of locations here. Assume that this is 3000, and this is the count. This will store the count n,
and here we are storing the num1. Assume that the num1 is 4 byte information. So this 4 bytes these 4 bytes will be used for storing num1. Then next 4 bytes will be used for storing num2. This one. This will be used for storing. Next 4 bytes will be used for storing num2. Okay, like that. Then num3. Next 4 bytes will be num3, like that. We will have n such 4 byte numbers. Assume we have a list of numbers like that within the memory. Then we have to perform, or we have to find the sum of these numbers, then and store that sum into a memory location 3001. This is 3002. You have to store the result into a memory location 3002. This is, assume that this is our sum. Okay, that's our program. So we can write a program like this by using the indirect addressing through general purpose registers. So move n to r1. r1 രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കൗണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മൂവ് ഹാഷ് നം ടു r2. ഇവിടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹാഷ് നം ടു r2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ num1ൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണോ ഈ 2000, അത് അസംബ്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചോളും. അസംബ്ലർ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആക്ച്വൽ മെഷീൻ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2000 എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും, r2 എന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ആവും. 2000 will be copied into register R2. Assume that this is our R2. So this will move hash num to R2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ num1ൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, R2നകത്തോട്ട് കോപ്പി ആവും. After executing that instruction, assume that this is 2000H hexadecimal. Okay. Okay, then next is clear R0. Register R0 എന്ന് നമ്മൾ 0 ആക്കി വെച്ചു. Then next എന്താണ്, okay, assume that this is our register R0. So initially this will be set as 0. Then this instruction add R2, R0. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറാൻഡിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ്. ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്പറാൻഡ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, R2 രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്താണോ കണ്ടൻറ്റ് അത് അഡ്രസ്സായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ R2 രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്, 2000H ആണ്. അത് ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സായിട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. MAR MDR ആ രജിസ്റ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്, 1201. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 007 ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു 4 ബൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ, ഇത് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ അത് ഹെക്സാഡെസിമലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ആഡ് ദി കണ്ടൻസ്. ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഹിയർ, ഫസ്റ്റ് നമ്പർ. സോ ആഡ് R2, R0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ദി എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് വിൽ ബി 2000H. കാരണം രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റാണ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് R0ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് വിൽ ബിക്കം 12, this will become 1201. Okay, then next step is add this one 4 to R2. R2ൻ്റെ കൂടെ 4 ആഡ് ചെയ്തു. കാരണം 4 ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ, അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
4 ബൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേർഡ് സൈസ് 4 ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ആയി. 4 ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ നൗ ദിസ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഹിയർ num2 പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? ഡിക്രിമെൻ്റ് R1 ഒന്ന് കുറച്ച്, അത് കൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു. എന്നുള്ള 0 ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അത് 0 ആയോ നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഈ ലൂപ്പിലോട്ട് തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാം. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആഡ് R2 R0. വീണ്ടും ഇത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് R0യുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 8 കിട്ടും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് R4 ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഈ ഓപ്പറാൻഡിന്. അപ്പോൾ ആഡ് 4 വിത്ത് R2. സോ ഇതെന്താവും? 2008 ആവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വിത്തിൻ ദി ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റിനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ R2 ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പോയിന്റർ ടു ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഓപ്പറാൻഡ്സ് ആർ ആക്സസ്ഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ത്രൂ R2. Then another concept is indirect addressing through a memory location. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ത്രൂ എന്താ പറഞ്ഞത്? രജിസ്റ്റർ വഴിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഓപ്പറാൻഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അവർ ഓപ്പറാൻഡ്. ഇവിടെ 1 to h ഡാറ്റയുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഓപ്പറാൻഡ്. ഈ ഓപ്പറാൻഡിനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മളിതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുക? ഈ എയുടെ അഡ്രസ്സ് എ എന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ബിയുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതായത് ഈ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, 2005. എന്നിട്ട് എ നമ്മൾ അസംബ്ലി കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ആഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ, R0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സായിട്ട് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതായിരിക്കും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കും. 2005 ആണ്. 2005 ഡാറ്റ എന്താണോ അതെടുത്തിട്ട് R0 കോപ്പി ആയി 1 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറാൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ത്രൂ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഈ ഓപ്പറാൻഡിന് എന്താണ്? രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അനദർ addressing mode is indexed mode or index mode addressing. This is useful in dealing with list and arrays. ഓക്കെ. നേരത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദി എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ടു ദി കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ രജിസ്റ്റർ. The register used may be either a special register provided for this purpose, an index register എന്ന് പറയും, or more commonly it may be any one of the set of general purpose registers in the browser. ചില ബ്രൗസറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചില ബ്രൗസറിൻ്റെ കേസിൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ചില പർട്ടിക്കുലർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഇൻഡെക്സ് മോഡ് സിംബോളിക്കലി ആസ് എക്സ് ഓഫ് RI. അവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? XI എന്നുള്ളത് അതിലൊരു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ദി എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് EA ഈസ് ഈക്വൽ ടു X പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് RI. ദെൻ 2 ways ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 രീതികളാണ്. ഒന്നെന്താണ്? ഓഫ്സെറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അറേ പോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അറേക്കകത്തുനിന്ന് assume that this is a memory array. ഈ അറേക്കകത്തുനിന്ന് ഈ അറേ ഉണ്ട്. ഈ അറേക്കകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1000 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 + 1 അല്ലേ? 1000 + 1. അടുത്ത എന്താണ്?
1000 plus 2 3 1000 plus 4 like that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അറേയുടെ ദിസ് ഈസ് അവർ അറേ ബേസ്. അപ്പോൾ അറേയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് 1000 ആണ്. ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 ഓഫ്സെറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 1 ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. തേർഡ് എലമെൻറ്റ് 3 ഓഫ്സെറ്റ്, അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിന് അറേ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡെക്സ് മോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ യൂസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ 1000 ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് R1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ R1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും. R1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്, തേർഡ് എലമെൻറ്റ്, അങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദി എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം R1ൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഡിഫറൻറ്റ് വാല്യൂസ് വിത്തിൻ ദി അറേ. ഇതാണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിപ്പോൾ 4ാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20ാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, 20. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് 20 കൊടുക്കുക. പിന്നെ R1 യൂസ് ചെയ്തു. R1-നകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 1000 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി. സോ മെമ്മറിക്കകത്ത് അറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അവർ അറേ. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് 20ാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1000-നെ R1-നകത്ത് യൂസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്നുള്ളത് R1-നകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. പിന്നെ എത്രാമത്തെ ഓഫ്സെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. ഇനി വേറെ രീതി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് അറേയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഓഫ്സെറ്റ് എത്രാമത്തെ എലമെൻറ്റാണെന്നുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ R1ൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറേ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനി ഹൗ ദി എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് വിൽ ബി സം ഓഫ് ദി this value and content of this register. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.